Um, Dear teachers, welcome. We are with PGTRB English Unit 1, Edmund Spenser's Prothalamion. Prothalamion, we know, is a bridal song. We also call it as a song written by Edmund Spenser for the occasion of the twin marriages of Earl of Somerset's daughter. What is the name of the two daughters? What is the name? Lady Elizabeth and Lady Catherine Somerset. Okay. Catherine Somerset, and the other one is Elizabeth Somerset. Elizabeth. Okay, Elizabeth. So now stanza 1. Okay, we begin with stanza 1. Stanza 1 actually presents the setting and the background of the poem. What is the setting of the poem? Already getting in the atmosphere of the poem, the backdrop of the poem. So the author begins with a description of the day. அப்படிதான் நம்ம தொடங்கி இருக்கிறாங்க. Edmund Spenser begins the poem with the description of the day. அங்க தெளிவா சொல்லியிருக்காரு, the day was very very calm and there is a Zephyrus, that is the wind which is actually making the day cool. Yeah, it was a sunny day because the Titan was very busy. Titan, in the sense, the sun was a scorching sun was there. Titan அப்படிங்கிறது sun god. அப்ப sun god was very hot. It was very fearful. ஆனா அந்த fierce sunல இருந்து மக்களை காப்பாற்றும் விதமாக Zephyrus was playing a soft play. That was a gentle spirit. Zephyrus is described as a gentle spirit and it was playing softly. Okay, I request all the teachers to not to meddle with the mic. The mic கொஞ்சம் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க, ஏன்னா இங்க நாய்ஸ் இருக்கு. இட் இஸ் பீயிங் ரெக்கார்டட். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைம். ஸோ இட் மஸ்ட் பி மிட் டே, ஏன்னா சன் வந்து பிரைட்டா இருக்கணும் அப்படின்னா மிட் டேவா இருக்கணும். அந்த மிட் டே டைம்ல கொஞ்சம் அந்த சூரிய வெளிச்சத்துல இருந்து அந்த வெப்பத்திலிருந்து மக்களை காப்பாற்றும் விதமாக Zephyrus was on duty. அந்த டைம்ல எட்மண்ட் ஸ்பென்சர் எங்க இருக்காரு அப்படின்னா, he has gone to the shore of river Thames. River Thames is the identity of England. லண்டன்ல ஒரு முக்கியமான river Thames. நிறைய ரிவர்ஸ் இருக்கு. particularly Thames is being celebrated by literarians. இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம தேம்ஸை பத்தி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அவர் ஏன் தேம்ஸுக்கு போனாரு, what is the purpose of going to Thames அப்படிங்கிறத இங்க நான் ஒரு 6 lines இருக்கு. those 6 lines. When I who's a sullen care அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, he was very very dull. Okay, he was very dull, discontented because he has been staying in Prince Court for a long time and the stay proved to be fruitless. அவர் ஏதோ ஒன்றை எதிர்பார்த்து ஒரு பிரின்ஸ் உடைய கோர்ட்ல ஸ்டே பண்ணி இருந்தாரு, ஆனா அவர் எதிர்பார்த்த ஒன்று நடக்கவில்லை. So the stay was a fruitless stay. Because of the fruitlessness, he became discontented. மனநிறைவு இல்லாத ஒரு நிலை அவரிடம் இருந்தது. Then look at the description. He had great expectation. நிறைய எதிர்பார்ப்புகளோடு இருந்தார். அந்த எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் ஏமாற்றத்தில் முடிந்தன. அவரோட இன்னமும் வந்து லைட்டா ஒரு சின்ன ஹோப் மட்டும் இருக்கு. அந்த ஹோப் கூட இட் இஸ் ஃப்ளையிங் அவே ஃப்ரம் ஹிம். அந்த ஹோப் அப்படின்னு சொன்னா எதிர்நோக்கு, எக்ஸ்பெக்டேஷன். த லாஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன், த லீஸ்ட் ஒன், த லாஸ்ட் ட்ராப் ஆஃப் இட் வாஸ் ஃபேடிங் அவே. லைக் அங்கேயும் ஒரு சிமிலி. ஹோப், த லாஸ்ட் ஹோப், த லாஸ்ட் பிட் ஆஃப் ஹோப் was going away like empty shadow, and this is troubling my mind, afflicting not troubling my mind. In order to ease the pain in the mind, mental sorrow, agony அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க. There was mental agony, agonizing situation, pain, mental pain நிறைய இருந்தது. அந்த மனவேதனையிலிருந்து கொஞ்சம் மீண்டு வருவதற்காக he went on a walk along the shore of
silver streaming Thames. Silver streaming. பாருங்க அங்க yes 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 இங்க 3 இருக்கு. Okay, what do we call it? Alliteration. What? Alliteration. Beautiful. There is alliteration which is used. Yeah, அப்படின்னா the same consonant sound is repeated. Yes yes yes. So shore of silver streaming Thames. And the Thames உடைய water was silver in color. Silver colorல இருந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? It was pure in color. Pure in color. Okay, and then look at the next. He is describing the banks of river Thames. எப்படி இருந்தது அந்த banks? It was rutty banks. What do you mean by rutty banks? R-U-T-T-Y. What is the meaning of rutty? Any idea? Overflowing banks. அங்க பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய கரைகள் ஃபுல்லாமே there were hems. Hems means colorful. And the banks of the river appeared to be colorful. ஏன் colorful அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா there were multicolored flowers on both the banks. ரெண்டு சைட்லயுமே அங்க மெடோஸ் இருந்தது. there were meadows na grasslands. அந்த கிராஸ்லேண்டுக்கு அணி செய்யற மாதிரி கிராஸ்லேண்ட் எப்பொழுதுமே கிரீன் இன் கலர்ல இருக்கும். அந்த கிரீனுக்கு மேல ஜெம்ஸ் வைத்தது போல என்ன இருந்தது? கலர்ஃபுல் ஃப்ளவர் பிளான்ஸ். ஃப்ளவரிங் பிளான்ஸ் நிறைய இருந்தது. ஒரு கலர் ஃப்ளவர்ஸ் இல்ல, மல்டி கலர் ஃப்ளவர்ஸ் அங்கே இருந்தது. அங்க இருந்த அந்த ஃப்ளவர்ஸ் வேர் ஃபிட் ஃபார் த மெய்டன் பவர். மெய்டன் அப்படின்னா வெர்ஜின், பவர் அப்படின்னா பெட்ரூம். அந்த வெர்ஜினுடைய பெட்ரூமை டெக்கரேட் பண்ற மாதிரி அழகழகான ஃப்ளவர்ஸ் இருந்தது. ஏன் சார் அந்த வெர்ஜினுடைய பெட்ரூமை அலங்காரம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ டு சர்வ் அஸ் த crown ஃபார் their paramour. paramour அப்படின்னா பெட்டர் ஹாஃப். இந்த இடத்துல தான் மீனிங். இன்னொரு மீனிங் வந்து paramour அப்படின்னா பார்ட்னர்னு இருக்கும். இல்லீகல் பார்ட்னர் அது வேற ஒரு மீனிங். இங்க paramour மீன்ஸ் த பெட்டர் ஹாஃபுக்கு தலையில கிரீடம் போல அலங்கரிப்பதற்காக இந்த மலர்கள் உதவி செய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து லாஸ்டா he is letting us know that day soon it will be the bridal day. It would be the wedding day for the twins, for those two daughters of Earl of what is the name of the father of Catherine and the other one? Earl of Worcester. Earl of Worcester. And the Earl of Worcester உடைய two daughters உடைய bridal day was not long. அது இன்னும் ரொம்ப தொலைவுல இல்ல. It is going to be very very near அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாரு. So the wedding day is close at hand. அந்த வெட்டிங் டேவுக்கு அவங்களுடைய பெட்டை அலங்கரிக்கணும். ஏன் அப்படின்னா அந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சோன்னா இட் இஸ் நார்மலி த டைம் ஃபார் கான்சுமேஷன் ஆஃப் த யங் பீப்புள். மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஷுட் கம் டுகெதர் ஆன் தட் ஆஸ்பீஷியஸ் நைட். அந்த இரவு, முதல் இரவுல அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா கூடக்கூடிய அந்த நாள் ரெடியா இருக்கு. அதனால அவங்கள அந்த பெட்டை அலங்கரிக்கிறதுக்கு இந்த மலர்கள் உதவி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா தேம்ஸ் வாஸ் மேக்கிங் நாய்ஸ். ஏன் அப்படின்னா தேம்ஸ் ரிவர் was flowing at its own pace. அவர் சொல்றாரு run softly, don't make noise because I am singing a beautiful wedding song, pre-nuptial song. Pre-nuptial, nuptial அப்படின்னா that night என்ன நடக்கிறதோ அந்த மிட் நைட், அந்த மேரேஜ் நைட், அது நப்ஷியல். இது ப்ரீ-நப்ஷியல், ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட் மாதிரி. இங்க ப்ரீ-நப்ஷியல் சாங் நான் பாடிட்டு இருக்கேன். So don't disturb me, sweet pains அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ இந்த refrain and this is at the end of stanza 1. இப்போ இதை வச்சு T.S. Eliot உடைய ஒரு போயமை கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. How will they connect sweet pains run softly till I end my song? The wasteland. Wastelandல T.S. Eliot uses the same, almost the same line there, and for a different purpose altogether. இங்க பாத்தீங்கன்னா Thames is described to be an immaculate river, a very beautiful river,
what is a river which is very pure. ஆனா அந்த T.S. Eliot உடைய wastelandல river Thames is presented to be the most ugly river, the most contaminated river, where there is no possibility of water running. It's only foul smell which is coming out of river Thames because everything has become stagnant. Okay, அங்க ஒரு ironical toneல T.S. Eliot யூஸ் பண்றாரு. இங்க first time sweet Thames is being used. Do you have any doubt here? No, sir. No doubts. Very good. Now we pass on to stanza number 2. இங்க stanza number 2ல எட்வர்ட் ஸ்பென்சர் என்ன பண்றாரு, அந்த ரிவர் தேம்ஸ் உடைய பேங்க்ஸ்ல வெயிட் பண்றாரு. அந்த டைம்ல அவரு அப்படியே அந்த மெடோஸை பார்த்துக்கிட்டே வரும்போது he happened to see a group of mythological beings. They are called nymphs. They are mythological beings. Mythological beings. These mythological beings are seen by him. I chanced to see, espy, அப்படின்னா to see, அதான் meaning. I happened to see these nymphs, a flock of nymphs, a கூட்டம், ஒரு flocks of nymphs பார்த்தேன். Who are these nymphs? அப்படிங்கிறதுக்கு டெஃபினிஷன் இங்க பக்கத்திலே கொடுத்திருக்காரு. All lovely daughters of the flood. All lovely daughters of the water, of the spring. அந்த நீரோடையின் மகள்கள். Normally இந்த nymphs எல்லாம் they are considered to be bewitching, beautiful women. Bewitching அப்படின்னா most enchanting creatures. அந்த அழகான enchanting creatures எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? They are busy doing something in the meadow. அந்த கிராஸ்லேண்ட்ல ஏதோ வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்ப அந்த பீஸ்ட பத்தி இவரு கொஞ்சம் டிஸ்கிரைப் பண்ணணும், அந்த நிம்ஸ பத்தி. நிம்ஸ் அவங்க கிரீக் மித்தாலஜியில these nymphs were considered to be they are considered to be fairy beings with green locks of hair. Green locks of hair. அந்த green locks of hair எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க மெடூசா அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை படிக்கணும். மெடூசா அப்படின்னு மித்தாலஜியில ஒரு கேரக்டர் இருக்காங்க. த லாஃப் ஆஃப் மெடூசான்னு ஒருத்தர் ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காரு. அந்த மெடூசாவை வச்சு நம்ம சில்வியா பிளாத்தும் ஒரு போயம் எழுதியிருக்கிறாங்க. மெடூசா தன்னுடைய மதரை அந்த மித்தாலஜிக்கல் கிரீச்சருக்கு ஒப்பிட்டு ஒரு போயம் எழுதியிருக்காங்க. அங்க அந்த மெடூசா அப்படிங்கிறவங்க ஷி இஸ் ஆல்சோ இன், அவங்க தலைமுடியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா there will be green locks. Particularly the green locks are nothing but water serpents. Okay, water serpents. தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது they will be very attractive. Okay, very very attractive. And all these nymphs எல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க? They stay together, all loose untied. அவங்களுடைய லாக்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பறந்துகிட்டு இருக்கு, காத்துல அப்படியே ஜாலியா பறந்துகிட்டு இருக்கு. அந்த அளவுக்கு அவங்க இந்த முடியை அந்த முடியை நல்லா என்ன பண்ணணும், அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு கூட இல்லாம they are busy doing some work. என்ன ஒர்க் அப்படிங்கும்போது we have to jump to the next the alternate line. ஒரு லைனை விட்டுட்டு அடுத்து ஜம்ப் பண்ணும். அவங்க கையில each had a little wicker basket. Wicker basket அப்படின்னா a basket which is meant for gathering flowers. Flower basket. Wicker basketனா flower basket. Okay, flowers கேதர் பண்றதுக்கு ஒரு basket. Okay, அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா they were curiously gathering flowers. அப்படியே கியூரியஸா the best flowers பார்த்து ஒன்னு ஒன்னா பார்த்து they were gathering to fill their flasket. Flasketனா ஒண்ணும் கிடையாது, again their container. Okay, and அவங்களுடைய கைகளை கூட டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. they had the best fingers possible which were well formed. featuresனா well formed fingers. அவங்களுடைய fingers எல்லாம் எப்படி இருந்துதான்? they were well formed. well formed fingers யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க? they were plucking the beautiful flowers and putting them into their basket. யாருக்காக இந்த flower picking அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா,
It is for their brides. அந்த ரெண்டு கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஓகே, எலிசபெத் அண்ட் கேத்ரின், அந்த ரெண்டு கேர்ள்ஸுடைய ரூம்ஸ் அலங்கரிப்பதற்காக, அதே நேரத்தில் அவங்களுடைய பிரைட் குரூம்ஸுக்கு ஃப்ளாரல் ரீத், தரையில ஃப்ளாரல் ரீத் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு இந்த நிம்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? they are gathering flowers. ஆனா இந்த நிம்ஸ் வந்து they are also beautiful like the bride for whom they are gathering. இருந்தாலும் now they are duty bound to serve those two heavenly beings. அந்த ரெண்டு பிரைட்ஸையும் இவரு என்ன பண்றாரு? he is elevating to the status of heavenly being. சரி, என்ன மாதிரி flowers they were gathering அப்படிங்கறது இங்க கொடுத்திருக்காரு. they gathered some flowers. they gathered some flowers. what are the flowers? okay, some flowers ன்னு சொல்லிட்டாரு. அடுத்தது they were gathering violet color flowers. okay, violet color flowers. Why violet color அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, violet color is considered to be the color of romantic love. okay, romantic love. pallid blue னா a particular shade of blue, அந்த கலர் flowers pluck பண்ணாங்க. then they also gathered little daisy, daisy flower, that at evening closes. ஈவினிங்ல, மார்னிங்ல அது ஓபன் பண்ணி blossom ஆகி ஈவினிங்ல க்ளோஸ் ஆயிரும். and then they also gathered virgin lily. lily means white in color. that is a sign of purity. lily is white in color, which is a sign of purity. then they also gathered primroses. Primroses and a red color rose. and then they also gathered vermeil roses. vermeil அப்படிங்கிறது another shade of red. இந்த flowers எல்லாம் எதற்காக கேதர் பண்ணாங்க? to deck their bridegroom posies. posies அப்படின்னா their bedrooms. எதற்காக அந்த பெட்ரூம் எல்லாம் போய் அலங்கரிக்கணும்னு நினைச்சாங்க? because the bridal day is near. bridal day is near அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is ending this stanza 1 saying, sweet themes run softly till I end my song அப்படின்னு முடிக்கிறார். okay, as of now, do you have any doubts, teachers? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No sir. ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்கள் தான். ஏன்னா லைட் அப்படியே இந்த ஃப்ளவர்ஸ், என்னென்ன ஃப்ளவர்ஸ், ஓகே, violet அப்படிங்கிறது கலரும் எடுத்துக்கலாம். there is a name of a flower called violet. violet flower அப்படின்னு ஒரு ஃப்ளாரே இருக்கு. அப்போ அந்த ஃப்ளார் அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம். so take it as a flower. violet flower which is pallid blue in color. little daisy, and the daisy is of multicolor. then virgin lily is white in color. primrose, a type of rose which is red in color. and vermeil rose, again red color rose. and the primrose and vermeil rose, இதுக்கு what is the symbolism அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா, ஒருவேளை அந்த ஏரியால கேட்டாங்கன்னா, அது பெரிய அளவுக்கு சிம்பிளிசம் இல்ல, ரோஸ்னாவே symbolizes love அப்படிங்கிறது தான். okay, now we pass to stanza number 3. stanza number 3 போயிடுவோமா? now அப்படியே அவரு இந்த மெடோஸ்ல இந்த நிம்ஸ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு. then he happens to see at a distance, he is happening to see Lee River. Lee River is flowing, and this Lee River will gently empty its content into Thames River. Lee Riverum Thames Riverum ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணி அப்புறம் Thames River-ஆ ஃப்ளோ ஆகும். இது வந்து அப்பர் ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து லோவர் ஸ்ட்ரீம், இவரு லோவர் ஸ்ட்ரீம்ல நின்றுட்டு இருக்காரு. அந்த லீ ரிவர்ல he happens to see two swans what to say swimming down the Lee River. அது மேட்டு பகுதியில லீ ரிவர் இருக்கு. அந்த லீ ரிவர்ல ரெண்டு அழகான ஒரு அன்னப்பறவைகள் மிதந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அத அவரு பாக்குறாரு. I saw two swans. Swans again in Greek mythology. They are mythological birds.
Okay, associated with the goddess of love, because goddess of love Venus irukangaleya. She normally travels in a chariot drawn by swans. Are you with me? Follow பண்ண முடியுதா? Yes, Yes, sir. sir. Yeah, Venus அப்படிங்கிற அந்த goddess of love என்ன பண்ணுவாங்க? She will be always traveling in a chariot. ஒரு ரதத்துல தான் போவாங்க. அந்த ரதத்தை வந்து இழுத்து செல்வது இந்த swans தான் இருப்பாங்க. So these swans are very closely connected with the deity. Deity அந்த கடவுள் வந்து ரொம்ப ரொமான்டிக் பர்சன். அந்த ரொமான்டிக் பர்சனோட கூட இருக்கிறவங்களும் பயங்கர ரொமான்டிக்கா இருப்பாங்க. பூவோடு சேர்ந்த நாரும் மணக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கடவுளோடு இருக்கக்கூடியவங்களும் கடவுளர்களாக தான் இருப்பாங்க. அந்த கடவுளர்களை ஒத்த 2 swans, they were softly swimming. அந்த இங்கேயும் பாருங்க அழகா என்ன பண்ணியிருக்காரு, இங்க softly swimming, again apostrophe. They were swimming down along the Lee. அந்த லீ ரிவர்ல மேல இருந்து அப்படியே அவங்க தண்ணியில நீந்தி வந்து கொண்டிருந்தார்கள். வாட் இஸ் ரிவர் லீ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த லீயை பத்தி சும்மா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி போட்டிருக்கேன், அவ்வளவுதான். இதை பத்தி சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Lee River is a 68-kilometer long river in East England. Okay, and it flows from the Chiltern Hills in Bedfordshire to the River Thames at Bow Creek in Great London. அதாவது இந்த லீ ரிவர் அந்த ஈஸ்ட் லண்டன்ல இருந்து அப்படியே மேல இருந்து அது ஃப்ளோ ஆகி வந்து தேம்ஸ் ரிவரோடு மர்ஜ் ஆகி அப்புறம் தேம்ஸ் ரிவராக அது சென்று கீழே கடல்ல கலக்கும். ஓகே, இந்த லீ ரிவர்ல 2 அழகான swans were swimming. ஓகே, அந்த பேர்ட்ஸை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்ண போறதுதான் இந்த ஸ்டான்ஸா. 2 fairer birds I yet did never see. Yet did never. இங்க பாருங்க, டபுள் நெகட்டிவ் அப்படி போட்டிருக்காரு, 8 போட்டிருக்காரு, நெவரும் போட்டிருக்காரு. அப்படின்னா என்ன, அந்த மாதிரி அழகான 2 பறவைகளை நான் இதுவரையிலும் பார்த்ததில்லை, இனிமேலும் நான் பார்க்க போவது இல்லை. அந்த அளவுக்கு they were white, snow white in color. What is the color of the swans? அப்படின்னா they were fairer birds, fairer than any swans that Edmund Spenser happened to see. எட்மண்ட் ஸ்பென்சர் பார்த்த அன்ன பறவைகளிலே அழகான பறவைகள் இவைகள் தான். இதுவரைக்கும் அவர் பார்த்ததுல இனிமேலும் அவர் பார்க்க போறது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொடி வச்சு சொல்றாரு. எந்த அளவுக்கு அவங்க ஒயிட்டா இருந்தாங்க, அதுக்கு ஒரு மித்தலாஜிக்கல் ரெஃபரன்ஸ். Never see the snow which doth the top of Pindus is true. என்ன அப்படின்னா அவங்க ஒயிட் இன் கலர். எவ்வளவு ஒயிட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிண்டூஸ் அப்படின்னு நார்தன் கிரீஸ்ல ஒரு மவுண்டன் ரேஞ்ச் இருக்கு. அந்த மவுண்டன் ரேஞ்ச் உடைய டாப் will be always covered with snow. This Pindus mountain range is called the spine of Greece. அதுக்கு வந்து என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க, ஸ்பைன் ஆஃப் கிரீஸ்ன்னு சொல்றாங்க, முதுகெலும்பு. அப்போ ஒரு பெரிய மவுண்டன் ரேஞ்ச். அந்த மவுண்டன் ரேஞ்ச்ல பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே அந்த டாப் மோஸ்ட் பொசிஷன், அந்த டாப் மோஸ்ட் ஹில் will be covered with snow. எந்த மாதிரி ஸ்னோ அப்படின்னா பியோர் ஒயிட் ஸ்னோ. அந்த பிண்டூஸ் மவுண்டன் மேல இருக்கிற ஸ்னோவை விட இந்த 2 ஸ்வானும் ஒயிட்டா இருந்தன. ஓகே, did never whiter shoe அப்படின்னா அந்த ஸ்னோ வந்து இவங்களை விட ஒயிட்டா என்றுமே இருந்ததில்லை. This is the first I would say reference. What is the first reference? White color. How white அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, whiter than the snow of mountain Pindus. மவுண்டன் ஸ்னோப்ல அந்த மவுண்டன் டாப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்னோவை விட இவங்க பயங்கர ஒயிட்டா இருந்தாங்க. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் what is it allusion. Second allusion என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, nor Jove himself when he a swan would be for the love of Leda. இது வந்து அகைன் கிரீக் மித்தாலஜிக்கு போயிட்டாரு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எட்மண்ட் ஸ்பென்சர் இஸ் a lover of mythology. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஏன்னா இவர் ஒரு கிளாசிசிஸ்ட்.
கிளாசிசிசத்துக்கு ஒரு மெயின் குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னா நிறைய அல்யூஷன்ஸ் இருக்கணும், ரெஃபரன்சஸ் நிறைய இருக்கணும். அப்ப இவரு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஹி இஸ் கோயிங் டு கிரீக் மித்தாலஜி. அந்த கிரீக் மித்தாலஜில இந்த 2 ஸ்வான் இருக்கு இல்லையா, இந்த 2 ஸ்வானை இங்க பார்த்த உடனே அவருக்கு என்ன ஞாபகம் வருது அப்படின்னா கிரீக் மித்தாலஜில there was a girl by name லீடா. லீடா அண்ட் த ஸ்வான் அப்படின்னு ஒரு ஒர்க்கை வந்து யார் எழுதுனது? W.B. Yeats, the Irish playwright and poet and the educationist. W.B. Yeats என்ன பண்ணியிருக்காரு, லீடா அண்ட் த ஸ்வான் அப்படின்னு ஒரு போயம் எழுதியிருக்கிறார். அது ரொம்ப முக்கியமான போயம். அது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல அடிக்கடி கொஸ்டினா கேட்குறாங்க. பப்ளிகேஷன் டேட்டு, அதுல இருக்கக்கூடிய அல்யூஷன்ஸ், ரெஃபரன்சஸ், சிம்பலிசம், அதை வச்சு நிறைய எடுத்திருக்காங்க. இந்த லீடா ஸ்வான் கதை என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, லீடா was a very beautiful dame. She was a dame and அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா she was very beautiful that no man was permitted to see her or go near her. அந்த அளவுக்கு அவங்கள வந்து பாதுகாப்பா வச்சிருந்தாங்க. அவங்களுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா she was very keen in safeguarding her virginity. தங்களுடைய கன்னிமையை வந்து காப்பாத்திக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப கர்வமா இருந்த ஒரு அழகி. அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த ஜோ என்ன பண்ணாரு, ஜோ அப்படின்னா the chief of the Greek pantheon, 30 முக்கோடி தேவர்களின் தலைவர். கிரேக்கத்துல அந்த பாந்தியன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு, இங்கேயும் இருக்கு ஹிந்துவிசத்துல. மும்மூர்த்திகள்னு சொன்னாலும் அந்த மும்மூர்த்திகளை தாண்டி 30 முக்கோடி தேவர்கள் அப்படிங்கிறாங்க. எப்படின்னா எண்ணில்லாத தேவர்கள், அவர்களுக்கு தலைவர்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு. அதே மாதிரி அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கூட்டமே இருந்தது, கடவுளர்கள் கூட்டம். அந்த கூட்டத்தின் தலைவர் வந்து ஜெயூஸ் ஆர் ஜோ. அந்த ஜோ என்ன பண்ணாரு, அவரு ஒரு நாள் அப்படியே வீதி உலா வந்தாரு, வானத்துல இருந்து இறங்கி உலகத்துக்கு போலாம் அப்படின்னு வரும் பொழுது இந்த லீடாவை பார்த்துட்டாரு. அப்ப இந்த லீடாவுக்கு பக்கத்துல போலாம் அப்படின்னா அவரு கடவுளாவுல வர முடியாது. அப்ப மனிதனா மாதிரி வர்றாரு. அவருக்கு he did not get a chance to go closer to லீடா. அதனால என்ன பண்றாரு, இந்த லீடாவை எப்படி நம்ம ரீச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லீடா எங்கெல்லாம் போறாரு அப்படின்னு ஸ்கெட்ச் போட்டாரு. லீடா என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த தனியா போய் குளிக்க போவாங்க, அவங்களுக்கு பயங்கர பாதுகாப்பு இருக்கும். அப்ப மனிதனா போனா லீடா பக்கத்துல போக முடியாது. அப்ப ஒரு அன்னப்பறவையா மாதிரி, ஒரு ஸ்வானா மாதிரி அந்த ஆத்துல அந்த லீல இருந்து இந்த 2 ஸ்வான் வந்த மாதிரி இவரு என்ன பண்ணாரு, அந்த அப்ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து அப்படியே மதந்து வந்துகிட்டு இருந்தாரு. இந்த அழகான அந்த ஸ்வானை பார்த்து லீடா என்ன பண்ணா, யோசிக்காம வரக்கூடிய ஆபத்து தெரியாம என்ன பண்ணாரு, அவ அப்படியே அந்த ஸ்வானுக்கு பக்கத்துல போனா. அங்க ஸ்வானா வரது யாரு, ஜோ, மேல். அவர் என்ன பண்ணாரு, within fraction of seconds அந்த அம்மா கற்ப சூறை அடித்தார். It was the most violent rape in mythology. And because of that violent rape, Helen was conceived and Helen caused the sufferings of a great deal of human beings in Greek mythology. இது W.B. Yeats சொல்லக்கூடிய ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டோரி நான் படிச்சிருக்கேன். சரி, இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த லீடாவை வந்து மயக்கும் விதமாக ஜோ என்ன பண்ணாரு, came in the form of a swan. அவரு என்ன பண்ணாரு, அந்த ஸ்வானை வந்து ரொம்ப ஒயிட் கலர் ஸ்வானா வந்தாரு. அந்த ஜோ கூட இந்த 2 ஸ்வானை விட ஒயிட்டா இல்ல. ஜோ வாஸ் ஒயிட், but these 2 swans were whiter than Joe who came in the form of a swan. Is the idea clear? Yes, sir. Very good. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். லீடா அப்படிங்கிறவங்க பாருங்க, yet லீடா was they say as white as he. அவரு ஒயிட்டான கலர்ல தான் வந்தாரு, ஒயிட்டான ஒரு ஸ்வானா தான் வந்தாரு. ஆனா yet Joe was not so white as these 2 swans. Not nothing near. அவரு இவங்க இருக்கக்கூடிய ஒயிட்டுக்கு பக்கத்துல கூட வர முடியாது சார். அந்த அளவுக்கு these 2 beings are white. ஏன் சார் ஒயிட் ஒயிட்னு அவர் சொல்லிட்டே வர்றாரு அப்படின்னா he is referring to the purity of the being. These 2 swans were pure beings. Okay, அடுத்தது பாருங்க, even the gentle stream. மேல கடவுள்களை எல்லாம் 0 ஆக்கி விட்டாரு. இந்த ஸ்வான்ஸ்க்கு முன்னாடி கடவுள் கூட 0 சார். ஸ்வானா மாறி வந்த ஜோ கூட 0 தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வர்றாரு. என்ன அப்படின்னா ஈவன் த ஜென்டில் ஸ்ட்ரீம்
ஸ்ட்ரீம் கூட அப்படியே ஒயிட் கலர்ல இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு. ஆனா இந்த ரெண்டு பறவைகள் நீந்தும் பொழுது when you look into the color of the swans and the white of the river, and the white of the river appears to be bit contaminated. அது அந்த பியோர் ஒயிட் கிடையாது சார். ஸ்வான் தான் பியோர் ஒயிட். கீழே இருக்க தண்ணி seems to be bit dull white. பயங்கரமா எக்ஸாஜுரேட் பண்றாரு. இட்ஸ் a kind of exaggeration. ஓகே, கீழே பாருங்க. even the gentle stream seemed foul to them. அந்த ஸ்ட்ரீம் கூட ஃபவுலா தெரிஞ்சிச்சான். ஃபவுல் அப்படின்னா பேடா தெரிஞ்சிச்சான், ஒயிட்டா இல்ல சார் அப்படின்னு சொல்லிச்சு. ஓகே, என்ன அப்படின்னா these streams they felt shy to wet their silken feather. ஓகே, அந்த பறவைகளோட அந்த இறகுகள் அதை தொடுவதற்கு வெட்கப்பட்டு நாணி நின்றன. அதை தொடலாமா வேணாமா சார்? ஏன் அந்த பையனுடைய ஸ்கின்னை பாருங்க, நல்ல ஒயிட் கலரா இருக்கிறான். ஆனா என் கலர் பாருங்க கொஞ்சம் டல்லா இருக்குது. அந்த ஈகோ இருக்குல்ல, காம்ப்ளெக்ஷன் ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு உண்டு. நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல அதெல்லாம் பார்ப்போம். ஏன் அப்படின்னா சில்ட்ரனுக்கு அந்த ஒரு கலர் காம்ப்ளெக்ஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு. அந்த கேர்ளுக்கு வந்து நல்ல ஸ்கின் ஒயிட்டா ரிச் ஒயிட்டா இருக்கு, எனக்கு கொஞ்சம் டல் ஒயிட்டா தான் இருக்கு, நான் வந்து ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கிறேன், பிளாக் கலர்ல இருக்கிறேன், கொஞ்சம் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வரும். அப்ப த ரிவர் ஃபீல்ஸ் பிட் இன்ஃபீரியர், அதுக்கு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துருதான். அதனால அதுவே என்ன பண்ணுது, பட்டும் படாமல் தொட்டும் தொடாமல் அந்த பறவைகளை நீந்த விட்டுருக்கு. ஓகே, சோ அடுத்தது பாருங்க, that soil their fair plumes. plumes அப்படின்னா feather. plumes means feathers. ஓகே, அந்த feather-ஐ என்ன பண்ண வேண்டாம், don't mar their beauties bright. அதனுடைய பியூட்டி வந்து பயங்கர பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு, அதை என்ன பண்ணிடாதீங்க, அழுக்காக்கிறாதீங்க. ஓகே, and the two swans shone as heaven's light. அதனுடைய கலர் வந்து ஜிகு ஜிகு தக தகன்னு மின்னிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்டா திருப்பி வர்றாரு. this is going to be the bridal day and the bridal day is not long அப்படின்னு சொல்லிட்டு, sweet tales run softly till I end my song. எத்தனாவது ஸ்டான்ஸா பார்த்திருக்கோம்? 3 stanzas. 3 stanzas have been completed. Now we go to the 4th stanza. Okay. After this stanza, we will have a break of 5 minutes and then we will resume. Okay. So, ஏன்னா வீடியோவும் கரெக்டா கட் பண்ணி சின்ன சின்ன வீடியோ போட்டாலும் ஈஸியா இருக்கும். Now இங்க பாருங்க, அவர் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது eftsoons அப்படின்னா, eftsoon is a archaic adverb which means soon afterwards. நான் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன், இதற்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the nymphs எதையோ பார்த்த மாதிரி என்ன பண்றாங்க, திடீர்னு they are running towards river Thames. எதை பார்த்தாங்க அப்படின்னு இவரு கொஞ்சம் அப்படியே அந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்கிறார். soon afterwards the nymphs which now had flowers their fill. அப்படின்னு அந்த nymphs என்ன பண்ணாங்க, they were plucking flowers in their basket. அந்த ஃப்ளவர் ஏறக்குறைய அவங்க பக் பண்ணி முடிச்ச உடனே என்ன பண்ணாங்க, they all ran in a haste. ஓட்டம் நடையுமா, எங்க ஓடினாங்க, to see the silver brood. To see the silver brood. Here brood refers to the 2 swans. brood na swan, the silver color creatures which were running, what to say, which were swimming down the Lee river. Lee riverல அப்படியே நீந்தி வரக்கூடிய அந்த அழகான 2 ஸ்வான்களை பார்ப்பதற்காக ஓட்டமும் நடையுமாக இந்த அழகிகள் ஓட்டம் எடுத்தார்கள். Okay, as the 2 swans came floating on the crystal flood. crystalனா clear water. clear water, இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா, நீங்க வேஸ்ட்லேண்டு நமக்கு பிரிஸ்கிரைப்டா அப்படின்னு தெரியல, ஒரு வேலை இருக்கலாம். அந்த வேஸ்ட்லேண்ட்ல கிறிஸ்டல் அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டார். ஏன் அப்படின்னா, அங்க தேம்ஸ் இஸ் வெரி மச் கண்டாமினேட்டட் பிகாஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன். இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன்னால அந்த தேம்ஸ் உடைய அழகான தண்ணீர், அந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் வாட்டர் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி கண்டாமினேட்டட் அண்ட் வாஸ் ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங். இங்க பாத்தீங்கன்னா இட் வாஸ் கிறிஸ்டல் ஃபிளட். அந்த கிறிஸ்டல் ஃபிளட்ல அந்த 2 அழகான ஸ்வான்ஸ் they were coming down. So the nymphs
saw them. என்ன பண்ணாங்க? What was the reaction of the swan? What is it? Nymphs. அந்த ரெண்டு அழகான swans பார்த்தோன்னே the nymphs stood amazed. அப்படியே வியந்து போய் நின்னார்கள். They stood still and their eyes were filled with wonder. இந்த amazed, wonder அப்படிங்கிற adjectives எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா இந்த adjectives பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. What was the reaction of the nymphs when they saw the two swans swimming down river Lee to river Thames? அப்படின்னா they stood amazed. Their eyes were filled with wonder. அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க. அப்ப எது ரைட்டு? ரெண்டுமே ரைட்டு. அப்ப இந்த ரெண்டுமே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை நீ சூஸ் பண்ற மாதிரி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் they never saw a sight so fair. இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான காட்சி அவர்கள் பார்த்ததில்லை. ஓகே, and of fowls so lovely. என்ன மாதிரி காட்சி அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு அழகான பறவைகளை அவர்கள் பார்த்ததில்லை. fowls. Okay, fowl here the references to birds. இந்த மாதிரி அழகான பறவைகளை ஸ்வான்களை அவர்கள் பார்த்ததில்லை. ஸ்வான் அன்னப்பறவை தானே? இந்த மாதிரி ஒரு அழகான அன்னப்பறவை அவங்க பார்த்ததே இல்லை. அப்ப அவங்களா என்ன பேசிக்கிறாங்க தங்களுக்குள்ளரே? இந்த மாதிரி ஒரு அழகான பறவை வந்து they may not be of the earthly born, they must be heavenly born. இது இவனுடைய பெற்றோர் வந்து மனிதராக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. இது கடவுளின் புத்திரர்கள். they must be heavenly born. they must be heavenly born. This is the first assumption. Assumption 1. What is the first assumption? That the two swans must be of heavenly origin. அவங்களுடைய parents வந்து heavenly beings இருக்கணும். Or number 2, they must be the same pair which through the sky drew Venus silver team. This is assumption 2. Second assumption. என்ன second assumption? இந்த ரெண்டு பேர்ட்ஸும் ஒருவேளை they must be the same birds which used to pull the silver chariot of Venus. Goddess of love உடைய chariot இழுக்கக்கூடிய அந்த அன்னப்பறவைகளாக இவைகள் இருக்கக்கூடும். இவங்க ஏன் ஏர்த்துக்கு வந்தாங்க அப்படின்னு இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அங்கலாய்ப்பு இருக்கும். மனசுக்குள்ளார ஒரு விடை இல்லாத ஒரு கேள்வி. ஓகே, அண்ட் திருப்பியும் பாருங்க, ஒரு எம்பசிஸ்க்காக சொல்றாங்க. For sure, they did not seem to be begot of any earthly seed. மனிதனின் கூடுதலால் பிறந்திருக்க வாய்ப்புகளே இல்லை. இது மனித வித்தினால் பிறந்த பிறப்புகள் இல்லை, அதற்கு வாய்ப்புகளே இல்லை. ஆனாலும் look at the way they say, but rather angels, ஒருவேளை ஏஞ்சல்களாக இருக்கலாம், ஆர் ஏஞ்சலுடைய வளர்ப்புகளாக இருக்கலாம். ஒண்ணு ஏஞ்சலா இருக்கணும், இல்லைன்னா ஏஞ்சல் தூக்கி வளர்த்த பிறப்புகளாக இருக்கலாம். ஆனா என்ன சொல்றாங்க மக்கள் எல்லாம்? என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா they were brought up in Somerset அப்படிங்கிற அந்த பிளேஸ்ல வளர்ந்து வந்த இரண்டு பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த Somerset அப்படிங்கிறது யாரை குறிக்கிறது? Worcester. Very good. Worcester உடைய 2 daughters அவங்களா தான் இருக்கணும். ஓகே, சோ என்ன சொல்றாங்க? அந்த ரெண்டு பெண்மணிகளும் they must not be the daughters of Earl of Worcester, or they may not be the daughters of Somerset, but they must be heavenly born, but happen to be the daughters. ஓகே, அப்படி சொல்லி முடிச்சுட்டு அழகா திருப்பியும் வர்றாரு. The earth is earth did fresh array. Earth did fresh array. The earth is made fresh by the arrival of these two birds. Okay, the earth has become blessed. It has become new because of the arrival. Okay, and
It is going to be their bridal day. எதற்காக அவங்க இங்க வந்திருக்காங்க அப்படின்னா, it is for their bridal day. And this bridal day was not long. அப்படின்னு சொல்லிட்டு, I know the river Thames, you are very much excited. நீ ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஆகுற. ஏன் அப்படின்னா, அந்த ரொமான்டிக் தாட்ஸ் இஸ் டிக்லிங் யூ. கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிளுகிழிப்பு ஏற்படுத்துகிறது. இருந்தாலும் கொஞ்சம் அடக்கி வாசி. Till I complete my song. Don't get too much excited. Don't start roaring. நம்மளுங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொமான்டிக் சீன் வந்தாவே போய் சினிமா படம் பார்க்க போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்க, அடக்க முடியாம அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி. அங்கேயும் அந்த ரிவர் வந்து என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் enthusiastic and it feels tickled by the romantic description. அப்ப சொல்றாரு, come on, don't get disturbed, be cool, don't make a noise, don't disturb because I am singing a romantic song அப்படின்னு சொல்லி, he is actually personifying river Thames to be an excited human being, and he is asking sweet Thames not to get excited much. வேணாம், அந்த அளவுக்கு வேண்டாம், கொஞ்சம் அடக்கி வாசி அப்படின்னு சொல்றாரு. Okay, so now we'll go for a small break and resume in 5 minutes. Okay.